ऐसे मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो जाए बेहतर क्या मत आ जाए खुदा दी कसम क्या मत आ जाए पूछो गलत है या सही है ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਇਆ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ खुदा दी कसम क्या मत आ रहे पूछो गलत है या सही है खुदा दी पनाह मुसलमानों का मुल्क है मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो रहा है और नवाजी का प्यो भी ऐसा सारा प्यो नहीं समझे ये बेड़ा गर्क हो रहा है कई चीज़ें मुझे दसो अब अपने ईमान दसो कि मुसलमानों का ये हाल है ईसाई हर चीज़ सस्ती कर अपनी इज्जत उत्ते है असं उन्होंने सही कहने अब मुसलमान ईद रोजे आ रहे हैं तो अग लगी हो जाए खुदा दी लानत मैं तो कहना ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ की खरीदे की जैसे मटर खरीदे ने ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ? है रोजा वास्ते प्याज लिया लगे वो कहते 300 रुपये का किलो है टमाटर पूछने तो 200 रुपये ने वो खुदा दी पनाह की कहिए ਤੇ ਥੋਮ ਲਸਣ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ? मैं कहना कि केड़ी चीज़ है तेन हथ लाइए तो मैंने दसो पहले ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ तो और की करा फिर मैं ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ? वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਮਝੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਵਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ 310 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ ਸੀ हुकूमत बदली है वही आटा था वो 1600 रुपये का 10 किलो खुदा दी लानत है ਹੁਣ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਆਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਹੈ बेचारों मदद गाल बैठा है मैं 1400 का आटा कितों लावा मैंने ये तो दसो कल 300 का से आटा 1400 का तेरी चीज़ मैंने तो समझ नहीं मेरी है खुदा हाफिज बस बेहतर मैं कहना कि अल्लाह क़यामत ले आवे वो बेहतर है बस जेल देनी है तो वो गल करो मैनू नहीं लगती जेल च रोटी फ्री मिल जाएगी? हैं जेल च रोटी फ्री मिल जाए करेगी? ना 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 वो मैं बेहतर है कि लून मिर्च रोटी खाना मानो और बेहतर है खुदा पाक की कसम है कहना पिया कि यकीन करना मेरे वास्ते रोटी भी ऐसे बड़ी दुबर हुई पई समझे अगर मैं हूँ इतने कोई गल करा मैं वो नहीं गल करनी चाहता समझे कि नहीं क्योंकि मैं बैठा इसलिए पंजाब दे विच ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? है मैं कुछ नहीं करता तुम दसा मैं बेचारों बंद कर रहा भाई जान ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? और टीवी पठाना से जी ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है अब्दुल गफूर है जी ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ नहीं है? हाँ एक मेरा पुत्र है वो भी कोई काम नहीं करता है ताकि उनके टीवी पठाना से पूछ लो कि कोई काम है कोई मेरे पुत्र का कोई काम है कोई काम नहीं हो रहा ये बच्चे से मैं गुजारा कर रहे मेरे अल्लाह को पता है आज सौदा लेना आ गया से इतने हाँ देख के ना प्याज ले सके ना मिर्चा परसों मिर्चा 50 रुपये से उसी पास हैं आज वो देखो की बात है आज वो 200 की बजाय 300 रुपये हो गई है वो प्याज कल मिलता सी पिया 200 आज वो भी 300 रुपये होया पिया केड़ी चीज़ लई है यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਥੈਲੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ना ना वो ख्याल से नहीं है गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? किसे मिलना सानू ये तो पता लगे कोई फरिश्ते आन के दे के जाएंगे सानू सानू भाईजान ये तो दसो कौन दे के जाएगा कोई फरिश्ते दे के जाएंगे मैंने ये तो दस दो पहले ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਨਾਬ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰਚਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ 80 ਰੁਪਏ ਪਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 80 ਰੁਪਏ ਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 320 ਦੀਆਂ ਕਿਲੋ 320 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੱਲ 120 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ 2-3 ਬਾਹਰ ਨੇ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਫਰ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸੁਬਾਹ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 140 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮਿਰਚ ਉਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਲਸਣ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਭੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏਗਾ, ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਰ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚੀਨੀ ਰੈਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਘਿਓ ਰੈਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਟਾ ਰੈਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਤ ਕਰਦੇ, ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਚੀਨੀ ਰੈਤ ਕਰਦੇ, ਚੀਨੀ ਰੈਤ ਕਰਦੇ, ਘਿਓ ਰੈਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਟਾ ਰੈਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਲਾਂ ਰੈਤ ਕਰ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਢੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ 1500 ਰੁਪਏ ਸੁਣਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਗਾਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਗਾਨੇ ਸ਼ਿਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਕੀ ਰੇਟ ਲਏ ਨੇ? ਇਹ ਟਮਾਟਰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ? ਮਿਰਚ ਲਈ ਜੀ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਕੇਲਾ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਸੀ, ਅੱਜ 300 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। 300 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਕੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ 450 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੌਰ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀ ਉਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ ਅੱਜ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੱਥੇ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? जी सब्ज़ी लेने आए थे, तो सब्ज़ी जो रमज़ान से पहले थी उसकी सिंगल रेट था। अब इस वक्त जो चीज़ 100 की मिल रही थी इस वक्त वो 300 रुपये किलो है। इसी तरह प्याज था, आज 350 मिल रहा है, कल 280 60 रुपये था। तो रमज़ान जो ही आया है तो महंगाई ने आसमान को छूना शुरू कर दिया है। हमारा ये मुतालबा है हुकूमत पंजाब से कि रमज़ान के अंदर गरीब लोगों को रिलीफ़ दिया जाए। और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मंडियों के अंदर भी चक्कर लगाया करें। सिर्फ दफ्तर के अंदर बैठकर ये काम नहीं चलेगा। अब अगर आप चक्कर लगाएंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। सिर्फ टीवी के दावे नहीं किया जा सकते, गरीबों को रिलीफ दिला के दिखाएं। हम ये मरियम साहबा से कहेंगे कि फिलफोर ये जो प्राइस कमेटियाँ हैं इनको कहें कि एक्शन लें। जहाँ पर भी हुकूमत ने जो रेट फिक्स किया है उससे जो भी ऊपर बेच रहा हो कोई भी हो उसके ऊपर जुर्माना किया जाए, उसको कायद किया जाए। यही कहना चाहूँगा। तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਆਏ ਹੋ? जी मेरे पास इस वक्त 2500 रुपया था, तो मैं जब इधर आया तो 2500 के सिर्फ प्याज ही आ रहे थे, तो और कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। आपसे छोटी सी बात करते हैं, ये दुकान वाले तो ਤੁਸੀਂ प्याज ले लिया फिर? जी प्याज मैंने ले लिया है। मैं इमाम मस्जिद हूँ गाँव लागर के अंदर, तो इस हवाले से आया था। मैंने कहा देखे मंडी का रेट जाके देखे कि हमारे दुकानदार तो नहीं महंगा दे रहे, लेकिन मंडी के अंदर जब आए तो वो हमें इससे कम दे रहे हैं, इमाम मस्जिद समझ के भाई आप इससे कम ले जाएं। तो यहाँ उससे डबल रेट है।
तो इसलिए मंडी का रेट बाजार से भी ज़्यादा है। बाज़ार से भी ज़्यादा है, मंडी का रेट बाज़ार से भी ज़्यादा है। मंडी का रेट अगर बाजार से ज़्यादा है तो फिर इनसे पूछना चाहिए जी, बिल्कुल। ये दुकानदारों से कि मंडी बाज़ार से ये मंडी के जो ताजर हैं ये क्यों ज़्यादा रेट्स पे फरोख्त कर रहे हैं। लो जी ए तुसी टमाटर की रेट देख रहे हो? लो जी तुसी टमाटर की रेट बेच रहे हो? टमाटर 200 रुपए 180 200 रुपए किलो बेचने 200 रुपये तुसी टमाटर बेच रहे हो तो मिर्चा का की रेट है? मिर्चा 300 रुपए किलो 313 रुपए किलो मिर्चा आपनू पै रही 313 14 रुपए किलो आपनू पै रही 300 बेच रहे हैं ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? सब हकीकत च हाँ जी अदरक 540 रुपए किलो 540 ਰੁਪਏ ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਹਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਰੇਟ ਘੱਟ। ਮਿਰਚ ਅੱਜ 21000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰੋਂ 67 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ 313 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਈ ਹੈ 313 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਈ ਹੈ 300 ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ 310 ਵੀ ਵੇਚ ਲਈ ਦੀ 300 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੇਟ ਘੱਟ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ 120 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਦਾ 14000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ 20000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਮੰਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਘਟ ਗਈਆਂ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਅਦਰਕ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 313 ਰੁਪਏ ਮਿਰਚਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋ ਜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 313 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? मेथी ਇਹ ਮੇਥੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ये 60 रुपये किलो 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੇਥੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ये पुदीना हैगा ਪੁਦੀਨਾ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? पुदीना 2 50 दी एक 30 दी बेचन दे। ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਠੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੁੱਠੀ ਅੱਜ 30 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। हैं ਇਹ ਗੁੱਠੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ ਕੱਲ ਅੱਜ 30 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। और मैंने दस के गया उदा ही बेचन दे। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਸਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ये 30 रुपये का एक ਇਹ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਅੱਜ 300 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਵਧਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਖਲੀਲ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਨਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਵਧਣ ਤੜੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਮੇਰੀ ਦੇਣੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਉਧਰ ਜੋ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਜੋ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਆਹੋ ਦੋ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਲੀਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰਾਤ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਜੋ ਖਲੀਲ ਕਵੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੱਧ ਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆੜਤੀ ਆ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆੜਤੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।
तो जी सब्ज़ी मंडी मानावाला के ये सदर हैं राणा मुजम्मल साहब। इनका ये कहना है कि हम गवर्नमेंट की रेट लिस्ट के मुताबिक मंडी में जो जितने भी दुकानदार आड़ती हजरात हैं वो फ़रोख्त करेंगे। अगर वो उससे ज़्यादा फ़रोख्त करेंगे तो इनको मंडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो नाज़रीन देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।